नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर आसंता कालिठारु आहुरी बढ़िबो ताप्ती 31 पर्यंत मिलिबनी त्राही एबे दिन 11टा पळे रास्ता खाली प्रबल गरम गुळुगुळी भुवनेश्वर दिन 11टार रास्ता खाँ खाँ देखा सहित गाड़ी मोटर आउ देखा मिलू ना 40 पारद रही अत्यधिक गुळुगुळी 50 परी लगुच तेबे दिन को दिन ठंडा रखापी लोक जूस लसी दुकान आगे भिड़ जमाइले एपटे गुळुगुळी अस्तव्यस्त हो पड़ुंट। भुवनेश्वर पुणी आरंभ हो जल छत्र यात्री केवल पानी नुहे दही पानी दि जाउछि तेबे 31 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल अति प्रबल ग्रीष्म प्रभाव रहिबो। ओडिशा रे 45 रु 46 डिग्री संभावना अछि बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर आसंता काली राज्य में समस्त औषध दुकान बंद विभिन्न दाबी नहीं आसंता 20 तारिख में औषध दुकान बंद रहिबो। सर्वभारतीय औषध दुकान बंद आंदोलन को जिला औषध व्यवसायी संघ मध्य समर्थन घोषणा करिछि। संघ पक्षर कहुजे देशव्यापी ई फार्मेसी कार्यालय कॉर्पोरेट संस्था मानक अत्यधिक रिहाती नकली एवं अनियंत्रित औषध विक्रय भली समस्या फल स्थानीय केमिस्ट एवं साधारण जनस्वास्थ्य गुरुतर प्रभावित होउचंती। एही प्रतिवाद रे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आह्वान क्रमे 20 तारिख दिन औषध दुकान बंद करा जिवो। परवर्ती खबर चाषी हेउचंती द्वितीय भगवान भुवनेश्वर कृषि सम्मेलन में केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते कृषक हेउचंती अन्नदाता एवं यह हेउचंती द्वितीय भगवान नकली सार कले जेल बजार में नकली सार कीटनाशक औषध बिकुवा असाधु लोकों विरोध में सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। प्राकृतिक चाष अपील कराई माटी को विषाक्त होबार रक्षा करने प्रत्येक चाषी निज जमी अति कम 20% केमिकल सार बदल में प्राकृतिक चाष करने केंद्र मंत्री एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आह्वान देइचंती। महाप्रसाद रे जैविक चाउल मुख्यमंत्री कहते महाप्रभु जगन्नाथंकर महाप्रसाद तैयारी ओडिशार जैविक चाउल व्यवहार करा जाउची सारा राज्य पाई कि बड़ गौरवर कथा। धान किणार रेकर्ड ओडिशा समृद्ध कृषक योजना रे चाषी क्विंटाल पिछा 3100 टंकार धान किणा जाइछि जहा द्वारा 19 लाख चाषी मध्य लाभवान होइचंती। वार्षिक 10,000 टंका सहायता सीएम किसान पीएम किसान योजना मिसी चाषी अकाउंट को 10,000 टंका जाउछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहचंती। ता सहित ओडिशा रे 58टी सब डिविजन शीतल भंडार तैयारी करिया पई सरकार टंका देउचंती। नुआ कृषि उद्योग पई 1 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडी मध्य मिलुछि। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर सब पितामाता को अनुरोध यही भिडियोटी को देखंतु तेबे खेलु खेलु कार लॉक हो गला 4 वर्षर झियो अणनिश्वास होई चलीगला जीवन एभली एक हृदय वितार घटना घटी मध्य प्रदेश रे। तेबे पिलाटी घर कार चाबी नहीं सीधा पळैला घर भीतर जाइकी तापर सीधा बाहर को चली आसला। घर बाहर खेलुवा कोमलमती पिलाटी कार चाबी धरी खेलुवार देखी केही अटकेले नहीं सीधा कार चाबी को अनलॉक करी कार भीतर पशिगला। कार पछ डोरे पशिला 2 घंटा रहिया परे अणनिश्वास पिलार जीवन चलीगला। तेबे घर लोग खोजा खोजी कला परे 2 घंटा परे कार भीतर पिलाटी को उद्धार करी मेडिकल नैथिले आ सेठारे डाक्तर तांको मृत्यु घोषणा कले। तेणु आपण माने मध्य सावधान हो जांतु निज छुआ प्रति ध्यान दियंतु। परवर्ती खबर पड़िया मझे संजू क्लासेन मुहांमुही आईपीएल 2026-63तम मैच रे एक बड़ विवाद देखा मिली। दक्षिण अफ्रिकार स्टार खिलाड़ी हेनरिच क्लासेन एवं संजू सैमसन मध्य पड़िया मझे जबरदस्त युक्तितर्क होईछि। 15तम ओवर रे नूर अहमद बोल रे संजू सैमसन पछरु क्लासेन चमत्कार स्टंपिंग करथिले। तेबे थर्ड अंपायर आउट हेबा पर क्लासेन एहाकु सहजरे ग्रहण करि पारि नथिले। रागी जाई संजू को आडकु छेप पकेबा परी भिडियोटी देखा जायछि। तेबे खेला जायथिबा रोमांचकर मैच रे चेन्नई सुपर किंग 5टी विकेट हराई हैदराबाद चलित थर आईपीएल तृतीय दल भावे प्ले ऑफ रे प्रवेश करिछि। परवर्ती खबर तेबे कह 3 दिन पर्यंत ऑटो टैक्सी धर्मघट बारंबार इंधन दर बढ़ुवर भड़ा वृद्धि दाबी एवं वाणिज्यिक जानवाहन चालक संघ गुड़िक आसंता 21 तारिख गुरुवार दिन 21 रु 23 तारिख पर्यंत 3 दिन
ଚକାଜାମ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ଚାଳକ ଶକ୍ତି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ସିଏନଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଡ଼ା ନ ବଢିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସବିଆଇ ୟୁଜର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 6 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମେ 23 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲଗାତାର 6 ଦିନ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମେ 23 ରେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ମେ 24 ରେ ରବିବାର, ମେ 25-26 ରେ ଏସବିଆଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ, ମେ 27-28 ରେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି। ତେବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦରମା ଅସମତା ଭଳି 16ଟି ଦାବିକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ତେଣୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁକ୍ତ 2 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚଏସସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାରିବ। ଏନେକି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ବିଷୟର ଫଳ। ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡ କୋର୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତେବେ ଏନେକି ମଧ୍ୟ ମେ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ୱେବସାଇଟ ହେଲା results.odisha.gov.in, results.digilokar.gov.in କୁ ଯାଇ ରୋଲ ନମ୍ବର ପକାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି 2025 ରେ ବଳବଦ୍ଧତା ରହିବ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏନେକି ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ, ପାଗଳ, ଅସୁସ୍ଥ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦୟା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆସନ୍ତା 21, 23, 26, 28, 29, 30 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ହଳଦିଆ କନା, ରୂପାର ଧଳା କନା, ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯାଉଛି। 1978 ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ମେଳକ କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଆସିବା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗଣତି ମଣତି ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀର ଚାବି ରଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କ୍ଷୀର, ଗ୍ୟାସ ବଢିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପାଉରୁଟିର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ କଞ୍ଚାମାଲର ଇନପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ଦାମ ବଢିଛି। କ୍ଷୀର, ରୁଟି ଷ୍ଟଲ ଚଳାଉଥିବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବଢିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଉନ ବ୍ରେଡର ମୂଲ୍ୟ 45 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ଏବେ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗାଁରେ ଆମ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରାମ ଅଥବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତହସିଲ କ୍ୟାମ୍ପ କୋଡ କରାଯିବ, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଜାଖାନା ସଂଶୋଧନ, ଡିମାର୍କେସନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜସେବା ଯୋଗାଇବା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା
ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବେ। ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ତୃଣମୂଳ ସରକାରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଆଧାରରେ 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଲାଗି ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:55 ପତିତ ପାବନ ବାନା ଲାଗି ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ର ପିଛା କରାଯାଇଥିଲା। ଧାନକୁଟି ସାହି ଗଳିରୁ ଝାରଖଣ୍ଡର ଦୀପୁ କୁମାର ଯାଦବ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୀପୁକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଫି ଲାଭ। ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜେଶ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବା SRMCHରୁ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ରିହାତି ଫିସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜେଶ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମୂଳ ଫିସ୍ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଟ୍ରଷ୍ଟର 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜମା ରହିଥିବା 14 କୋଟି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସୁଧ ସାମିଲ ଅଛି ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ 3ଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବାକି ରହିଥିବା ଫିସ୍ କେମିତି ଆଦାୟ ହେବ, କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରଣ କରାଯିବ, ତାର ସମାଧାନ ବାଟ NMC ବାହାରି କରିବ। ଫିସ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ। ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥର ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବେରୋଜଗାରକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଚାକିରିର ସର୍ତ୍ତ ବର୍ଷେ ରହିବେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସାଇକେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏପଟେ SHG ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ଋଣର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼। ତେବେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।